جہاں پر آ کر ہم رکے تھے وہیں سے ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. ہم رکے تھے کہاں آ کر؟ کچھ دیر کی خاموشی ہے. لوگوں کے دلوں میں یہ ٹھنڈک تھی شاید کہ زبان بند کر کے چند دنوں کے لیے قید کر دیا جائے، مگر میرا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے کہ کوئی اس کے لیے پابندی نہیں کر لگا سکتا. السلام علیکم دوستو، میں آپ کا بھائی ناہید رضا رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ناہید رضا آفیشیل. دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب جیل سے رہا ہونے کے بعد پہلی مرتبہ جلسے میں بیان دیے ہیں. حالانکہ جمعہ میں کئی مرتبہ بیان دے چکے ہیں، یہ پہلی بیان ہے جو جلسے میں دیے ہیں. کیا بیان دیے ہیں؟ وہی جو پہلے دے رہے تھے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. تو دوستو آپ پوری ویڈیو میں بنے رہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے دل عشق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پہلے سے زیادہ اور مضبوط ہوگی. تو دوستو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہاں سے بھی آواز نشر ہوگی اور وہاں بھی اخلاقی توانائیوں کا مظاہرہ کیا جائے گا. نعرہ لگائیے، ایسے نہیں. شیر ہندوستان آئے ہیں، شیر رضا آئے ہیں، مفتی سلمان اظہری آئے ہیں، تو ایسا استقبالیہ پیش کیجئے کہ اس میں اعتدال بھی ہو، احتیاط بھی ہو اور جوش عقیدت کا غلبہ بھی ہو. تو نعرہ لگائیں گے. تیار ہیں؟ ذرا کتنے تیار ہیں آپ مجھے بتا دیجئے گا. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر. آواز دوگنی کر دیجئے. یہ ٹھہر کے کہنے کا وقت نہیں ہے کہ آپ زور سے بولیے. ماشاءاللہ آپ کا سینہ بہت مضبوط ہے، اس لیے کہ ایک محافظ ناموس رسالت کی زیارت کے لیے آئے ہیں آپ. تو کتنے تیار ہیں نعرے سے بتا دیجئے گا. میں یہ چاہتا ہوں جہاں پر آ کر ہم رکے تھے وہیں سے ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. ہم رکے تھے کہاں آ کر؟ کچھ دیر کی خاموشی ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ مجھے کوئی شعر اب یاد کرانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت ہے. حالات تو ایسے تھے کہ جو نان مسلم تھے وہ بھی ہمیں جیل میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ آپ ہی نے کہا یہ فلاں بات. ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھی یاد کرا دیا. میرے عزیزو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفیٰ بھی. یہ آج کل کے معاملات نہیں، ابتدا سے حق اور باطل کے معرکے ہوتے رہے. لیکن ایک بات میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد. سیدنا مظفر حسین کچھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیل گئے تھے، قید میں تھے. تب انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے. میرے آبا و اجداد کی سنت ہے جس پر میں عمل کر کے آ رہا ہوں. میرے بزرگوں کی یہ سنت تھی. بہرحال جن کو جس راستے سے مجھے گزارنا تھا، لوگوں کے دلوں میں یہ ٹھنڈک تھی شاید کہ زبان بند کر کے چند دنوں کے لیے قید کر دیا جائے، مگر میرا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے کہ کوئی اس کے لیے پابندی نہیں کر لگا سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مصیبت دے تو اس کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اللہ کسی کو بھلائی دے دے تو پھر اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا. مولا تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی مقام عطا کر دے تو ہزاروں کیڑوں کے پھڑپڑانے سے وہ مقام ختم بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بڑھانا چاہے اس کے لیے کوئی راستہ رکاوٹ نہیں بن سکتا. اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے پیبند لگے کپڑے پہننے والے، پیروں میں چپل نہیں تھے، جن کے ناخن تک اکھڑ جاتے تھے، لیکن وہ جب چلتے تھے قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے.
जिनका ही ये नारा था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये वो सहाबा किराम और असलाफ किराम, उनका ये मामूल था। बज़ाहिर उनके पास कोई असबाब नहीं थे, लेकिन लोगों का हुजूम और दीवानगी जो होती है, बाहर बैठा हुआ हर आदमी मुझे लेकर के डरता भी रहता है, इतनी भीड़ में जाते कैसे, आते कैसे। मैं एक ही बात करता हूं, दीवानों को दीवाना ही संभाल सकता है और पागलों को पागल ही समझ सकता है। मेरे अजीजों, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है खुद सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना कि वो शेर फिर होशियार होगा। हमें यूं ही नहीं दबाया जाता, यूं ही नहीं पकड़ा जाता। बातिल कुव्वतों को हमेशा इस बात का डर है कि किसी मोहल्ले से मोहम्मद अरबी का शेर फिर कोई बेदार ना हो जाए। लेकिन जब तक अल्लाह ताला ने हमारी जुबान सलामत रखी है, जहां जहां जाएंगे हम हर एक को बेदार करते जाएंगे और हर कौम को, हमारी हर कौम के बच्चे को, हमारी कौम के हर बच्चे को बार बार हम ये बताते जाएंगे कि तुम मोहम्मद अरबी के शेर हो, कुत्ते नहीं हो। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते हैं, दुनिया की बोटी और रोटी खाने वाले कुत्ते नहीं हैं। एक बात याद रखो, एक मसल मशहूर है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। इसी तरह से कुछ लोग अपनी चाल भूल जाते। तुम खैरे उम्मत हो, कुरान ने तुम्हें खैरे उम्मत कहा है, ये ताज तुम्हारे सर पर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने का शरफ पिछले अंबिया किराम इस बात की तमन्ना करते थे और अल्लाह ताला ने बिन मांगे तुम्हें उस नबी की उम्मत में पैदा किया। सुभान अल्लाह। आज सिर्फ इतनी बात मैं करके जाऊंगा, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान। यही शेर तो हमने पढ़ा था, लोगों को तकलीफ भी हुई। क्या हम ये ना कहें कि कुरान बाकी है, इस्लाम बाकी है? नहीं कह सकते। अरे हम तो उस वक्त तक कहते रहेंगे जब तक हमारे गले में खरखराहट की आवाज बाकी रहेगी। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। आप सबकी एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है, तुम्हारे जोश का अगर किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया तो बहुत बुरा हाल होगा। तुम्हारे पास ईमान की दौलत है, इश्क रसूल की दौलत है, जोश और जज्बा है। मुझे अच्छी तरह से पता है ये मजमा जो जमा हुआ है नामर्दों का मजमा थोड़ी ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए हुए लोग, लेकिन तुम्हारे जोश और जज्बे को अगर किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद। इसीलिए अपने जोश के साथ होश का इस्तेमाल करो। तुम्हारी जवानी, तुम्हारा चाल, तुम्हारी चाल चलन दुनियादारों के लिए नहीं है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। एक बात मुझे बताओ नौजवानों, अगर तुम्हारी जिंदगी इस बात पर आ गई तो फिर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बात ये तय करके जाओ, हमारे पास जो कुछ है, हमारी जो सांसें चल रही है, ये भी नामे मुस्तफा।
हुजूर का नाम ना हो तो हमारी इज्जत क्या, हमारी जिंदगी का भी कोई मतलब नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो हमारी जिंदगी में अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम निकाल दिया गया तो चलती फिरती लाशें हैं, कोई वैल्यू नहीं, कोई हैसियत नहीं होती। इसलिए एक बात, गाने बाजे तमाशे, ये इंटरनेट पर बैठकर खुरापात करना, गेम नशा, इस सब चीजों से तौबा कर लो और एक बार इस बात पर आकर जम जाओ, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। हमारी जिंदगी किसके लिए है? जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आला हज़रत ने क्या कहा था, हमारे पास जो कुछ भी है वो किसका है? दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ और उठे भी वहाँ, जमीनो जमान मकीनो मकान। अरे सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान। हम सबकी जुबान बस किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज है? झंडे लेकर के जो घूमते रहते हैं, सुबह अलग, दोपहर में अलग, रात में अलग, हमारा वो मजहब नहीं। किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। मेरे अजीजों, हम जिन हालात से गुजर करके आए और देखा, ये आप सबकी मोहब्बतें थी, सबकी दुआएं थी, जो रब तबारक व तआला ने मुझे मजबूत बनाए रखा था। और खौफ और डर नाम की कोई चीज कभी हमारे अंदर आई नहीं। हमने महसूस किया है दाएं 100 बाएं 100 लोग चल रहे हो, हमें उसकी फिक्र नहीं थी। हम तो सिर्फ इतना जानते थे, फख्र है इस बात पर, कैदी बना उस नाम पर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।